Bir dagы adam jakını menen mürzөгө жатып ала албайт. Жарым мешок алтын өзүнүн өлүмүнө даярдап койгон болот. Шариатка ылайык болсо аткарылат. Шариатка ылайык болбосо аткарылбайт ал. Мисалы бирөө айтса, мен өлгөндөн соң Hazreti Ayşe radıyallahu anha bayandayt, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir günü sahabalarga aytты. Sizler bilesiңерби, sizlerden jana üy bileňör bir tuğanыңар, jana baylık mal düýnöňөр, jana amalıňardın misalı kanday. Sahabalar aytıştı, Allah jana Allah'tın elçisi jakşyrak biletdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytты, sizlerden baylygyňar, bir tuğanыңar, bala çakaňar, jana amalyňardın misalı bir adam siýakty. Anın 3 bir tuğanı var. Ölümü jakındaganda bir tuğanın çakırıp aytat. Körüp turasың, başıma kelgen ahvaldy. Uşul uçurda sen maga emne kıla alasың? Sende men üçün emne jakşylyk bar dep soraganda al aytat. Sen orup kalsaň ziyaratыңды kılamın, daralaymın. Eger ölüp kala turgan bolsaň, juunturup, kepindep, kötörүүçüler menen birge kötörüp alıp barıp koyamın. Kaytıp gelgenden soň sen jönüňde suragan adamlarga jakşı adam ele dep alkıştap koyamın. Bul anın üy bülösü jana bir tuğandar. Bul turalı sizler emne deysiňer dep suraganda sahabalar aytты, bul turalı biz dedi, ötö paydalı emes eken ança dele dedi. Anan aytты. Ekinci bir tuğanın çakırattağı aytat, ahvalımды körüp turasың, uşul uçurda maga emne kıla alasың dese al aytat eken, meni menen senin mamileň sen türü kezde ele bolçu. Sen ölgönden soň seni başka jaka alıp ketişet, meni başka jaka alıp ketişet. Bul anın baylygy. Kanday deysiňer, bul kanday bir tuğan eken dese, Allah'ın elçisi bir paydası jok bir tuğan eken. Andan soň üçüncü bir tuğanın çakırıp aytat eken, başıma kelgen ahvaldy kördüň, jana senden murdagı ökösün joğunda uktuň. Emis sen maga emne kıla alasың dese al aytat eken, mürzödö janыңda bola turgan menmin. Korkunu uçururda köngülün kötörүүçü menmin. Tarazaga amaldar koyulganda soop taraza tarapka oturup alıp al jakty oor kılүүçü menmin. Bul anın amalı jasagan jakşylyktary. Peygamber aleyhisselam aytты, bul turalı emne deysiňer degende sahabalar aytты, eň jakşı dos, eň jakşı bir tuğan eken Allah'ın elçisi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytты, mamile uşunday dedi. Her bir adamda dünyada bir tuğanı var. Her bir adamın özüne jaraşa baylığı var. Az bolsa da mal mülkü var. Baylık degen akça ele emes, üy, maşine, je mal, koy, uy, tö. Jana oşonda ele jasagan amalı var. Adam balası nak nerseni jakşı köröt. Bir nerseni jasady, nak paydasyny gördü. Biz amaldın, namazdın, orozonun, sadakanın, soğun paydasın nak közübüz menen körө alбай atabız. Oşonduktan bizge bugünkü күндө jasagan amalыбызdan körө özübüzdün baylygыбыз, düýnöbüz jakşyrak görünöt, paydalyrak görünöt. Jana bir tuğandarыбыз, bala çakabız jakşyrak, paydalyrak görünöt. Bul körünüşü Alemi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakikatda açıp körsötüp berdi. Misalı kanday eken? Bir tuğandardın jana bala çakanın kançalık dengelde paydası tiyet bizge, bul da ele kerek. Bul kerek, sebep adam ölüp kalsa, anı birөө kötörüp, juunturup, kepinde balparıp kömbösö, anda adam men aybanın mehirmas kılat. Alar da ele kerek. Bir tuğandar emne kılat? Kırgızda bir makal var. Jat jalçıtbayt, öz öltürbeyt dep. Bir tuğan kançalık jaman bolsa dagı jok degende ölgöndө kelip kömüp koyot. Alar bir tuğandar bala çakası emne kılat, orup kalsa ziyaret kılat, daralayt, tamak aşın jasap beret, karalaşat. Ölüp kalçı olsa adam kolundan kelgen oşol, jakşylap, juunturup, kepindep, janaza okup, kötörüp alıp barıp amanatlı jerge tapşırıp beret dagı. Anan kelip jakşylyk meni estep
Kur'an okup bağıştap turат. Bul delе керек. Бирок анчалык деңгээлде биз күткөнчөлүк деңгээлде эмес. Бир дагы адам жакыны менен мүрзөгө жатып ала албайт. Канча жакын болсун, ата болсун, бала болсун, бирге мүрзөдө жата албайт туугандар. Кадим доордо bir окуя жазылган китептерде bir адам өтө бай болот. Жарым мешок алтын өзүнүн өлүмүнө даярдап койгон болот. Балдарына айтат, балдарым силерге дагы өзүңөргө жараша мурас байлык калтырдым. Бирок ушул калтырган алтын силерден кимиңер мени менен биринчи кеч өлгөндөн соң мүрзөдө жатса, ошол алсын дейт. Балдары макул дейт, атанын керези. Ата кайтыш болгондон соң сөздү айтып алуу оңой экен, бирок аткарууга келгенде аябай кыйын да. Анан ата кайтыш болот. Жууп кепиндеп жаназа окуп алып барып койгондо, анан эки бир тууган бирөөсү айтат, сен бүгүн атам менен жат дейт. Эртең менен туруп, но байлыкты алып кетесиң десе, жок, сен эле жат дейт. Эки адам жоопкерчилик алган иш аткарылбайт өзүчө. Себеби бул ойлойт, ал аткарса керек деп, ал ойлойт, бул аткарса керек деп. Ошого жеке милдет жоопкерчилик алган иш аткарылат. Бир падышаны вазири айтат, эл сиздин сөзүңүздү канчалык деңгээлде угуп аткарат экенин билгиңиз келеби десе, ооба дейт. Анда хан сарайдын жанына таза кылып, сонун кылып бир бассейн жасатыңыз дагы, өкүм чыгарыңыз. Түнү менен 12ден кийин караңгы киргенде ар бир адам, ар бир жаран шаардын тургуну 1 литрден сүт алып келип ушул бассейнге куйсун деп өкүм чыгарыңыз дейт. Өкүм чыгарат. Түн болот. Ар бир адам не деп ойлойт? Шаарда 100 000 адам жашайт. Баары сүт куйса, мен эле суу куйсам, ким билип коюптур деген ой ар бирине келет. Эртең менен турса бассейндин ичинде 1 литр дагы сүт жок, бүт суу да. Эмнеге? Себеби ар бир адам ойлогон да, башкалар сүт куят, мен эле суу куйсам. Ошого качан бир иш аткарылат, качан адам айтса, башкалар аткарса, аткарбаса өзү билет, бирок мен аткарышым керек. Мен аткарышым керек. Эки балада да ошондой маселе болот. Бул ойлойт, кичинеси ойлойт, чоң байкем, чоң да ал эмне болсо да ал жатса керек деп. Чоң ойлойт, ал кенже, кичине ошол эле жатса керек. Кыскасы бири дагы макул болбойт, бирок атанын керези. Ошого өлгөн адамдын осуяты бар го, керези. Шариатка ылайык болсо аткарылат да. Шариатка ылайык болбосо аткарылбайт ал. Мисалы бирөө айтса, мен өлгөндөн соң мен үстүмө чоң 1 тонналык эстелик койгула десе, туура осуят, бирок бул аткарылбайт бул осуят. Эмнеге? Себеби бул шариатка ылайык келбеген бир осуят. Мен өлгөндөн соң менин байлыгымдан ушунчалык бөлүктү кедейлерге таратып бергиле деген осуят айтса, ха, бисмилла, ал аткарылат. Муктаждарга таратып бергиле, аткарылат. Мечит кургула, аткарылат. Бирок жанакындай туура эмес осуяттар, керездер аткарылбайт. Анан караса бир отунчу дегени бир балтасы болот, бир жип болот. Таладан, токойдон барып туруп, курган отундарды чогултуп алып келип базарга сатат, бир күндүк нан, тамак аш алып туруп жашоосун өткөрө турган адам. Азыркы андай кесип жок, андай адам да жок. Ошону караса аябай муктаж экен, айтат, сага акча керекпи десе, керек дейт. Бир кече ушул атабыздын жанында мүрзөдө жат, орунда даярдап койгон. Эртең менен ачып сени чыгарып алабыз. Анан ушул мына жарым мешок алтын сага да жетет, балдарыңа да жетет, алардын балдарына да жетет десе, ойлоп айтат, өзү мен үйүм дагы ушул мүрзөдөн айырмасы жок. Жатсам жат турмун да, үйдө жатамбы, мүрзөдө жатамбы, макул болот. Бул бир үлгү катары айтылган бир мисал, бир бул Кур'ан, хадис деп айткан жокмун мен. Жатканда түнө периште, мункар накир периштелер келип айтат экен, булго биротоло өлүп келиптир эми. Биздин адам.
Муну эртең дагы кийинирээк дагы эсептешип алсак болот. Бирок мына эмне келиптир? Биринчи ушундан баштайлы. Сиз кимсиз, баланча? Хош. Бул эмне? Бул балта. Каяктан алдың? Базардан. Кайсыл акчага? Баланча акча. Ал акчаны каяктан таптың? Отун сатып. Отунду каяктан алдың? Токойдон. Аны кайсы балта менен жок? Кыскасы эртең мененге чейин балта маселеси өтө курч маселе болуп суракта болот. Адам өзүнүн зиректиги менен, акылдуулугу менен бир адамды алдап койсо болот. Бирок периштени алдай албайт да. Эртең менен мүрзөнү ачса, жанакы киши мүрзөдөн чыгып, чуруккаган бойдон качып кетип бараттыр да. Балдары болсо эми келишимге жараша, токтоңуз, мына алтынды аялбайсызбы десе, эртең мененге чейин балтанын эсеби бүтө эле келе. Андан кийин жип дагы бар менде дейт. Эми силердин алтыныңардын жоогуну кантип берем деп качып кетип бараткан болот да. Ошого бир дагы адамды азырга чейин уккан да эмеспиз, көргөн да эмеспиз. Мындан кийин дагы болбосо керек, мүрзөгө жакынынын жанына жатып алган адам болбойт. Жата албайт адам. Канча жакшы көрсө дагы өлдү, бүттү. Коштошту. Ошого бир туугандардын пайдасы бар албетте. Бирок биз күткөнчөлүк эмес да, бирге барып жатпайт. Бул биринчи. Биз дүйнөдө күйүп, дүйнөдө ошончолук динибизди да курбан кылып көбөйтүп жаткан достор, туугандар акыбалы ушул. Экинчи, бул байлык. Машинебиз, ат, кой, уй, үйү, акчасы. Алардын кандай мамилеси бар? Биз тирүү, алар биздики. Биз жок, алар биздики эмес. Бизди башка жака алып кетет, аларды башка жака алып кетет. Аларды балдарыбызга калат. Бул дүйнө менен, байлык менен адамдын байланышы тирүү кезде. Өлдү, бүттү. Сиздики эмес да. Шарият боюнча дагы адам өлдү, мураскорлорду колуп калат. Мыйзам боюнча дагы күйөөсү каза болду, аялыныкы. Аялы каза болду, күйөөсүнүкү. Ата энесинен кийин балдарыныкы. Бул үйдөн бир кадам коюп чыгып да барбайт артыңызданчы. Бирок биз канчалык жанталашабыз ошолорду көбөйтүүгө, үйдү чоңойтууга, машинени көбөйтүүгө, акчаны көбөйтүүгө. Макул, анын дагы биз тирүүкен пайдасы бар, кереги бар. Бирок биз күткөнчөлүк деңгээлде эмес да. Ал эми үчүнчүсү. Качан пайдасы тиер экен? Биринчи менен экинчинин кызматы бүткөндө. Мүрзөдө жаныбызда боло турган, караңгыда, коркунучтуу жерде жаныбызда болуп, көңүлүбүздү көтөрүп турчу нерсе бул амал. Бул намаз, бул орозо, бул ажылык, бул зекет, бул тилават, бул зикир, бул садака, бул жакшылык, жакшылыкка чакырып жамандыктан кайтаруу. Кыскасы, сооптуу иштердин пайдасы бул көз жумулгандан кийин көрүнө баштайт. Ошого ниет кылалы иншаллах. Бир туугандарды дагы көбөйтөбүз, байлыкты да көбөйтөбүз, бирок ошолорду көбөйткөнүбүздүн максатыбыз жакшы амалдарды көбөйтүү. Аллах таалам баарыбызга чөсүнөн тең берекелүү кылып берсин, салих амалдарыбызды эксик кылбасын, азайтпасын. Субханакаллахумма бихамдика, нашхаду ан ла илаха илля анта, настагфирука.